पिला माने आज आम दशम श्रेणीर इतिहासर प्रथम अध्याय भारतीय जातीय आंदोलन एथिरे गांधी युग एवं गांधी युगर प्रभाव आलोचना करिबा। यार प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी को आविर्भाव आमे आज आलोचना करिबा। प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी को आविर्भाव। पिला माने तुमे समस्त जानिछ गांधीजी को आम जातिर पिता कहा जाए एवं आम जातिर पिता तांको कहा जाए कहीं तुम मैंने अवगत अच्छ कहीं भारतर जातीयता आंदोलन बा स्वाधीनता आंदोलन रे गांधीजी भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला एवं तांकर गोटे मार्ग जेटा कि अहिंसा मार्ग सत्यर मार्ग असहयोग माध्यम से इंग्रेज मान कबलरू भारत को स्वाधीनता देवाई चेष्टा करथिले एवं एथिरे मध्य सफल होइथिले। तेणु आसो आज आम से गांधीजी विषय रे आलोचना करिबा जे भारतर जातीयता आंदोलन रे बा स्वाधीनता संग्राम आंदोलन रे गांधीजी कौन विशेषत्व रही। ताहले देशर स्वाधीनता रे जेतिकी जननायक मानकर भूमिका थिला सेथरु मुख्य भूमिका थिला कहया गले गांधीजी एवं एही महान पुरुष गांधीजी पूरा नाम तुम कौन जानिछ पिला माने ना एही महान पुरुषंकर पूरा नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी बा तांको एमके गांधी बोली कहा जाउथिला। एमके फुल फॉर्म मींस मोहनदास करमचंद गांधी। से 1869 मसिया रे अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात रो पोरबंदर नामक स्थान रे जन्म ग्रहण करथिले। मन रखिबा एटा मोस्ट इंपोर्टेंट गांधीजी जन्म तारीख पचारे परीक्षा रे 1869 ख्रीष्टाब्द रे अक्टोबर 2 तारिख रे जो अक्टोबर 2 तारिख को आमे कोन करूछु गांधी जयंती हिसाब रे आमे एबे पालन करूछु। से अक्टोबर 2 तारिख 1869 मसिया रे गुजरात रो पोरबंदर नामक स्थान रे से जन्म ग्रहण करथिले एवं तांकर जन्म ग्रहण परे जेमति पिला बेला कटे समस्त कटिथिबो एवं 1882 मसिया रे से कस्तूरबा को विवाह करथिले। तेणु 1882 मसिया रे से कोन करथिले ना कस्तूरबा गांधी को विवाह करथिले एवं पिला मन तुमे जानिछ कोन ना कस्तूरबा को समस्त श्रद्धारे बा बोली संबोधन करथिले। परीक्षार पकाए मन रखिबो जे कस्तूरबा गांधी को समस्त श्रद्धारे कोन बोली डाकुथिले ना बा बोली डाकुथिले एवं स्त्री हिसाब रे गांधीजी समस्त राजनैतिक कार्यकलाप रे कस्तूरबा गांधी सहयोग थिला एवं से गांधीजी सहित मध्य बहुत थर आंदोलन रे जग देई मोर बंदी मध्य होइचंते के ना कस्तूरबा गांधी। एबे आसीबा हमरो गांधी 1888 अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टरी पढ़िया पे इंग्लैंड जाइथिले। तुमे समस्त जानिचो गांधीजी पेशा रे जने वकील थिले तेणु से वकीलाती पाई जो बारिस्टरी पाठ पढ़ा जाए से बारिस्टरी पाठ पढ़िया पे कोंठी को जाइथिले ना 1888 अक्टोबर मासरे से बारिस्टरी पाठ पढ़िया पे इंग्लैंड जाइथिले। जो टिकार लोक माने कोन हमको शासन करूछंती बा करूथिले एबे करूनांती सेतले करूथिले तो सेहिठी जाइथिले 1888 अक्टोबर मासरे एवं बारिस्टरी समाप्त परे से 1891 जून मासरे आईन शिक्षा समाप्त करी बारिस्टर भाबरे राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय आरंभ कले। तापरे 1888 अक्टोबर रे गले से इंग्लैंड को बारिस्टर शिक्षा लाभ करिया पई एवं सेठी शिक्षा समाप्त परे 1891 मसिया रे केते मसिया रे मन रखिबो 1891 अक्टोबर रे तांकर बारिस्टर शिक्षा समाप्त हैला। 1888 अक्टोबर रे से बारिस्टर लाभ पई शिक्षा लाभ करिया पई इंग्लैंड गले। 1891 जून रे से कोन कले ना बारिस्टरी बा आईन शिक्षा समाप्त परे से इंग्लैंड रु पळे आसले भारत एवं भारत रे आसी कोन कले ना राजकोट एवं बॉम्बे रे आईन व्यवसाय आरंभ कले। राजकोट एवं बॉम्बे रे कोन कले आसी आईन व्यवसाय आरंभ कले। तापरे तांकर आईन व्यवसाय आईन रे तांकर काम चलिला। इति मध्य कौन होइछि ना दादा अब्दुल्ला नामक जने भारतीय मुसलमान व्यवसायिक वकील रूपे से मकदमा लढ़िया पई से कौन कले दक्षिण अफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को यात्रा कले। तुम जानछ पिला माने दक्षिण अफ्रिका गोटे क्रिकेट टीम अछि रिसेंटली जो तुमरो T20 वर्ल्ड कप चलिथिला सेते दक्षिण अफ्रिका कोन बहुत भलो प्रदर्शन करिथिला। तो सेही दक्षिण अफ्रिकार गोटे स्थान अछि नाटाल
ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ସେ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାରିଷ୍ଟର ସମାପ୍ତ କରି ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟରୀ କରୁଥିଲେ ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେରେ, ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ, ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ଯିଏକି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏକ ମକଦ୍ଦମା ଲଢିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ ଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ଲଢିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ କାହାର ନା ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନଙ୍କର। ବୁଝିହେଇଛି। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ମକଦ୍ଦମା ଲଢିଲେ ଏବଂ ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରହିଲା ଭିତରେ ସେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଶାସନ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ଥିଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଇଂରେଜ ମାନେ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆଳରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେଇଭଳିଆ ଭାରତରେ ଯେମିତି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନେ କିସ, ଇଂରେଜ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁରେ ରୁହନ୍ତି ୟୁରୋପ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଗୋରା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକଙ୍କୁ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଫ୍ରିକା ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତମେ ଜାଣିଛ ବିଷୁବରେଖା ପାଖରେ ଅଛି, ସେଠି ଅଧିକ ଗରମ, ତେଣୁ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ କଣ, ସେଠିକାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟ କହନ୍ତି। ସେ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକା ମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ବା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶି କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ବା ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଉଥିଲେ। ଏଭଳି କି କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ସେଠି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କରିଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବା ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଯେମିତି ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି, ଆମେ ଭୋଟ ଦଉଛୁ, କଣ ଆମେ ସେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କର ଦଉଛୁ କି, ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ କି, ନା ଆମର ମୁକ୍ତ ଭୋଟ ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ଥିଲା ନା ସେଠି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ବା କର ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କାହାକୁ? ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯେଉଁ ସେଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯେଉଁ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗା ଦିଆଯାଉଥିଲା ନା ସବୁଠୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ, ଦୂଷିତ ପରିବେଶ ଏବଂ ଯୋଉଠି ଅଧିକ ଜନଗହଳି, ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଇ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। କୋଉମାନଙ୍କୁ? ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ। ସେଠାକାର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରି ପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଆହୁରି କଣ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିଆଯାଉଥିଲା ନା ରାତି 9ଟା ପରେ ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖ। ଏବଂ ଯୋଉଠି ସାଧାରଣ ଜନତା, ଯୋଉଠି ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତା ଭାରତୀୟ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଠି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଥିଲା ଯୋଉମାନେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ। ଭୋଟର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଯଦି ଭୋଟ ଦବ ତାହେଲେ ତୁମେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଏବଂ କର ଦବ, ନିର୍ବାଚନ କର ଦବ। ଆଉ ଜନବସତି ବସାଇବା ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଠି ଯିବେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା, ସେଠି ଭାରତୀୟ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ରେଳଗାଡିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଟ୍ରେନର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ, ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ, ସ୍ଲିପର, ଜେନେରାଲ ବଗି ସବୁ ଥାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ, ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ତୁମର ସେ ବଗିରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ଲିପର ବି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଜେନେରାଲ ବଗିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ଥିଲା ଆମ ପ୍ରତି। ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ମାନେ, ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଓ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦେଖ ସେଠି ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ବଣିକ ଥିଲେ, ଜାହାଜ ମାଲିକ ଥିଲେ, ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ, ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଠାକାର ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ
ସେମାନଙ୍କୁ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସେସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡି କାଢି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ସେଠି କେସ୍ ଲଢିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଗଡି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି କଣ କୁହାଗଲା ନା ତମେ ସେଠି ପଗଡି କାଢି ଦିଅ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟାରେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେଠି ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ସେଠି ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ରାତି 9ଟାରେ ସେମାନେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ମାନେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥରେ ରାତି 9ଟାରେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଯାହା ହୋଟେଲ ସେଠି ଥିଲା ସେ ହୋଟେଲ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ କୋଠରୀ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମନା କରିଦେଲେ, ରୁମ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଦିନେ ସେ ରେଳଗାଡିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳଗାଡିର ଗାର୍ଡ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ କଣ କରାଗଲା କହିଲ ନା ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ରେଳଗାଡିର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଡବାରେ ବା କୋଠରୀରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଇଂରେଜ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସହଯାତ୍ରୀ କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ କଣ କଲେ ନା ପୋଲିସ ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସେ ରେଳ ଡବାରୁ କାଢିକି ତାଙ୍କୁ ରେଳଗାଡିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଠେଲିକି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଏତାଦୃଶ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାରରେ କଣ ହେଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମନରେ ବିଦ୍ରୋହ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ତେଣୁ ଏଠି ଭେଦଭାବ କାହିଁକି, ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଭେଦଭାବ କାହିଁକି? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ବା ଗୋଟେ କଣ ବିରୋଧାଭାସ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କଲେ ନା ସେଠି ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, କାମ କରୁଥାନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କଲେ ନା 1894ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କଲେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ନାଟାଲ ନାମକ 1894ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡେ ଯେ ନାଟାଲ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ, କେବେ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ନା ତୁମର 1894 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ନାଟାଲ ଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରର ସହି ନ ପାରି ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଏକ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେହି ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କାରଣ ଏଠି ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି। 1894 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବା ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କଲେ। ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ନାଟାଲ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବା ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ଏଇଠି କଣ କଲେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନାମକ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବୁଝିହେଇଛି। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଡେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯୋଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେଟା ପ୍ରଥମେ କେବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। କେବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ନା 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ
दक्षिण आफ्रिका रे कौन कले सरकार ना एक आईन प्रणयन कले जो आईन द्वारा प्रत्येक भारतीय कौन करेंगे ना तांकर आंगुली छाप थिबा पंजीकृत प्रमाण पत्र को से जोठिक जीवे सबु समय तांको पाखरे रखिबे जहा कि यह गोटे एक प्रकार अन्याय थिला। तेणु यह विरोध में कौन कले गांधीजी ना एक सत्याग्रह आंदोलन कले प्रथम थर सत्याग्रह आंदोलन कले केते मसीह 1906 मसीह 1906 सेप्टेम्बर 11 रे जोहान्सबर्ग रो एम्पायर थिएटर ठारे अनुष्ठित एक साधारण सभा रे उपस्थित थिबा भारतीय माने एही कला आईन को अमान्य करिबा पई दृढ़ संकल्प कले। तेणु ए जो कला आईन हैला जो पंजी माने आंगुठी छाप थिबा जो पंजीकृत प्रमाण पत्र जो रखिबा जो कला आईन हैला एही आईन को केते बेले से माने तुमरो विरोध कले ना 1906 मसीह रे सेप्टेम्बर 11 रे जोहान्सबर्ग रो एम्पायर थिएटर रे अनुष्ठित एक साधारण सभा रे भारतीय माने एही कला आईन को अमान्य करिया पई दृढ़ संकल्प नले। तेणु 1906 मसीह रे सेप्टेम्बर 11 तारिख रे जोहान्सबर्ग रो एक थिएटर रे भारतीय माने एकत्रित होई एही कला आईन को अमान्य करिया पई बा सत्याग्रह करिया पई दृढ़ संकल्प नेले। सरकार अनेक आंदोलनकारी को बंदी कले एवं सरकार को दमनमूलक पदक्षेप चलिला सेथिरे कोन कले ना अनेक आंदोलनकारी को से बंदी कले गांधीजी को मध्य जोहान्सबर्ग कारागार रे बंदी कर रखाला एवं एथिरे प्रथम थर पे गांधीजी कोन हेले ना जोहान्सबर्ग कारागार रे बंदी हेले। मन रहिला 1906 सेप्टेम्बर 11 रे जो जोहान्सबर्ग जो तुमरो थिएटर रे कोन करागला ना एम्पायर थिएटर रे तुमनो कोन करागला आईन अमान्य करागला सत्याग्रह माध्यम रे एथिरे अनेक लोक बंदी हेले एवं गांधीजी मध्य जोहान्सबर्ग कारागार रे बंदी हेक रहिले। एही अहिंसा आंदोलन विरोध में सरकार दमनमूलक नीति अधिक संख्यक भारतीयों को आईन अमान्य करने प्रेरणा देला बुझला। तेणु ये जो आंदोलन है अधिक संख्यक भारतीय कौन है ना आईन अमान्य करने एम को प्रेरणा दिगला देला। गांधीजी सत्याग्रह नीति सफल है। तेणु ये जो गांधीजी जो सत्याग्रह नीति कौन है ना सफल है। इतिमध्य सरकार द्वारा भारतीय मान उद्देश्य प्रणीत देशांतर गमन निषेध आईन विरोध में अनेक भारतीय 1908 अगस्त नाटाल सीमा पार हो ट्रांसभाल गमन कले एवं गिरफ हेले। ये जो देशांतर गमन निषेध आईन थिला कोन ना जो भारतीय माने नाटाल अतिक्रम करी अन्य जगह को जाई परिबे नाही एटा थिला कोन देशांतर गमन निरोधी आईन थिला। एही भारतीय माने जोठी जाउथले सेठी छाड़ी कि अन्य देश को बा अन्य जगह को जाई परिबे नाही एहा थिला कोन देशांतर गमन निरोधी आईन। तो सरकार द्वारा भारतीय मान उद्देश्य जो एई नियमटा कहा पय हेतला ना भारतीय मान पय हेतला। तेणु सरकार द्वारा भारतीय मान उद्देश्य रे हेतिबा एही नियम को विरोध करी अनेक भारतीय 1908 अगस्त रे नाटाल सीमा पार होई ट्रांसभाल गमन कले एवं गिरफ हेले। तेणु एई नियम को समान अमान्य करी कोन कले ना नाटाल सीमा पार होई ट्रांसभाल गमन कले एवं गिरफ हेले। सेही वर्ष अक्टोबर रे गांधीजी को मध्य बंदी कराला एवं सेही वर्ष आउ थरे कोन कराला अक्टोबर रे गांधीजी को मध्य कोन कराला बंदी करागला। आंदोलन प्रशमित हेबा परिवर्ते अधिक सक्रिय हैला एवं सेमाने भाबितले कोन एमति गिरफ कले आंदोलन प्रशमित हो जिवो लोक माने आंदोलन करिवे नाही साहस करिवे नाही किंतु ताहा हैला नाही। कोन हैला ना आंदोलन प्रशमित हेबा परिवर्ते आहुरी आंदोलन बढ़िला लोक माने आहुरी अमान्य कले आईन को। 1913 मार्च 14 रे दक्षिण आफ्रिका उच्चतम न्यायालय एक निष्पत्ति क्रमे ख्रिस्टियन नीति अनुसार संपादित होई नथिबा और पंजीकरण होई नथिबा भारतीय मानक विवाह स्वीकृति प्रत्याहार करागला। देखो एटी कोन हला ना सेठी किछि भारतीय थिले से भारतीय मानक सेठी विवाह करिथिले तांकर संसार चलाउथिले किंतु सेठी गोटे नीति थिला कोन ख्रिस्टियन नीति अनुसार विवाह। जो भारतीय माने ख्रिस्टियन नीति अनुसार विवाह करछंती भलो जो भारतीय माने ख्रिस्टियन नीति अनुसार विवाह करि नांती सेटा कोन हला ना 1913 मार्च 14 रे दक्षिण आफ्रिका उच्चतम न्यायालय कोन कला ना तांको गोटे निष्पत्ति देला जे जो माने ख्रिस्टियन नीति अनुसार विवाह करि नांती जो भारतीय माने हां सेमानकर विवाह स्वीकृति प्रत्याहार करि निया गला। तेनु यह विरोध रे कोन हला ना गोटे आंदोलन संगठित हला जहा कि दक्षिण आफ्रिका रे गांधीजींकर प्रभाव आहुरी विस्तार कला बुझियला। तेनु जो 1913 मार्च 14 रे दक्षिण आफ्रिकार उच्चतम न्यायालय कोन कले ना भारतीय माने जो भारतीय माने ख्रिस्टियन नीति नियम अनुसार विवाह करि नांती सेमानकर विवाह स्वीकृति को प्रत्याहार करागला। एही प्रत्याहार नियम विरोध रे संगठित होई दक्षिण आफ्रिका रे गांधीजींकर
दक्षिण आफ्रिका रे गांधीजी नेतृत्वाधीन शेष आंदोलन थिला। तेणु ये परीक्षार पड़े जे दक्षिण आफ्रिका रे गांधीजी नेतृत्वाधीन शेष आंदोलन कौन थिला ना प्रथम आंदोलन थिला सत्याग्रह आंदोलन। शेष आंदोलन थिला कौन ना 1913 मार्च 14 रे दक्षिण आफ्रिका उच्चतम न्यायालय एक निष्पत्ति क्रमे ख्रीस्टियन नीति अनुसार संपादित होई नथिबा और पंजीकरण होई नथिबा भारतीय मानक विवाह स्वीकृति प्रत्याहार करला। एही विरोध रे जो संगठित आंदोलन थिला एटा होची गांधीजी को शेष आंदोलन थिला। गांधीजी को नेतृत्वाधीन शेष आंदोलन थिला कोठी दक्षिण आफ्रिका रे। गांधीजी को नूतन संग्राम निकट रे इंग्रेज सरकार हार मानिले एवं केतेक अपमानजनक आईन प्रत्याहार करिया को बाध्य हेले। तेणु गांधीजी जो एई नूतन संग्राम ए जो आईन अमान आंदोलन ए जो सत्याग्रह निकट रे इंग्रेज माने कोन हेले ना हार मानिले। इंग्रेज सरकार हार मानिले एवं केतेक अपमानजनक आईन प्रत्याहार करिनिया गला। एवं से समय दक्षिण आफ्रिकार शासन मुख्य थिले जनरल स्कॉट्स। जो समय गांधीजी आंदोलन करते दक्षिण आफ्रिका रे से समय दक्षिण आफ्रिकार शासन मुख्य थिले किए जनरल स्कॉट्स। तापरे 1915 मसिया 1915 जनवरी 9 तारिख रे गांधीजी भारत को फेरिले। तेणु पिला मन रखिबो गांधीजी दक्षिण आफ्रिका रो भारत को केबे फेरिथिले ना 1915 जनवरी 9 तारिख। एवं यही जो गांधीजी जो भारत प्रत्यागमन है जो 1915 जनवरी 9 रे भारत सरकार गांधीजी भारत प्रत्यागमन दिन को मन रखा प्रति 2 वर्ष थरे कौन करती ना जनवरी 9 तारिख को आमर कौन करा जाए ना प्रवासी भारतीय दिवस भाव पालन करा जाए। प्रवासी भारतीय दिवस तले पिला माने मन रखिबो हमर प्रवासी भारतीय दिवस कोन पई एवं केबे पालन करा जाए ना हमर गांधीजी 1915 जनवरी 9 तारिख रे दक्षिण आफ्रिका रु भारत को प्रत्यागमन करथिले। तेणु तांकर एही प्रत्यागमन दिन को मन रखिया पई भारत सरकार प्रति वर्ष 2 वर्ष प्रति वर्ष में भारत सरकार प्रति 2 वर्ष को थरे जनवरी 9 तारिख को प्रवासी भारतीय दिवस रूपे पालन करती। जमिति का हमर 2025 मसिया रे हम भारतर ओडिशार भुवनेश्वर ठारे प्रवासी भारतीय दिवस पालन होइतिला एवं 2026 एबस चलची 2027 रे मध्ये आउ थरे प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 9 रे हबो काइना 2 वर्ष को थरे हुए मन रहिला। तापर आसीबा गांधीजी भारत को फेरी गोपाल कृष्ण गोखले को तांकर राजनीतिक गुरु भाव ग्रहण करथिले। तेणु गांधीजी भारत को फेरला परे काहाकू तांकर निजस्व राजनीतिक गुरु भाव ग्रहण करथिले मन रखिबो एटा मोस्ट इंपोर्टेंट काहाकू ना गोपाल कृष्ण गोखले काहाकू ना गोपाल कृष्ण गोखले को तांकर राजनीतिक गुरु भाव ग्रहण करथिले। गोखले को उपदेश अनुसार गांधीजी 1 वर्ष काल राजनीति दूरे रही एवं सही समय मध्य भारत विभिन्न स्थान भ्रमण कर लोक राजनीतिक मनोभाव लक्ष्य करते। तेणु गोपाल कृष्ण गोखले उपदेश अनुसार गांधीजी कौन कले ना भारत को आसी संगे संगे राजनीति में जोग देले नाही एवं गोटे वर्ष राजनीति दूरे रहिले एवं एही गोटे वर्ष मध्य भारत विभिन्न स्थान विभिन्न लोकंकु देखा करी तांकर राजनीतिक मनोभाव लक्ष्य करथिले लोक मानकर। दक्षिण आफ्रिका रे तांको महान नीति जगु विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर तांको महात्मा आख्या देथिले। मन रखिबो गांधीजी को महात्मा गांधी कहा जाए। ए महात्मा आख्या गांधीजी को किए देथिले ना तुमर दक्षिण आफ्रिका रे जो गांधीजी को जो महान नीति जगु से दक्षिण आफ्रिकार भारतीय माने कोन हेथिले इंग्रज कबल मुक्त होइथिले सेथि पई विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर तांको महात्मा आख्या देथिले। मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिबो 1916 ख्रीष्टाब्द रे अहमदाबाद निकट रे साबरमती नदी पर एक आश्रम प्रतिष्ठा करी से देशवासी को सत्य अहिंसा निष्ठा निर्भीकतार पथ प्रदर्शन करथिले। 1915 रे 1916 गोटे वर्ष से भारत भ्रमण करले लोक मानक सब मनोभाव बुझिले। तापर आसिकी 1916 ख्रीष्टाब्द रे अहमदाबाद रो साबरमती नदी कूल रे एक आश्रम प्रतिष्ठा करी देशवासी को सत्य अहिंसा निष्ठा निर्भीकतार पथ प्रदर्शन कले एवं सेतिपई कोन कहंती साबरमती सन्थ तुमे गांधी चिर सुंदर कहंती ना नहीं आम गीत रे अछि साबरमती सन्थ तुमे गांधी चिर सुंदर।
କାହିଁକି ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆସିକି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କଣ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ, ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ଭୀରୁତା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏକ ଭୀରୁତା ନୁହେଁ, ନଟ୍ ଏ କାୱାର୍ଡିସ୍ ନେଚର। ତାଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିର୍ଭୀକତାର ଏକ ପରିଚୟ ହେଲା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ପରିଚାୟକ। କଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ? 1917ରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବା ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆମ ଭାରତରେ କେବେ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ନା 1917ରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଣ କଲେ ସିଏ? 1917ରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବା ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ଆମ ଭାରତରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେଠି ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦଉଥିଲେ ଆମର ଲେବର ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଲେ କିଏ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଉପନିବେଶରେ ଲେବର ହିସାବରେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳତା ଦେଖ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ ନା 1917ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଉପନିବେଶ ଗୁଡିକରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଧମକ ଦେଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧମକ ଆଗରେ ନଇଁଗଲେ, ସଫଳ ହେଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ନା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରୀକ୍ଷାର ପଡେ ଯେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ, ଆମେ ପଢିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମନେ ରଖିବ, ଭାରତରେ 1917 ମସିହା ପରେ ଏଟା ତ ମାନେ ଯୋଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତିଟା ସେଟା ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସେଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ନଥିଲା, ସେଟା ଧମକ ଥିଲା, ଇଂରେଜ ମାନେ ମାନିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କଣ? ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ନାମକ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ନାମକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ମାନେ କଣ ହଉଥିଲା କହିଲ ନା ଯୋଉ ଜମି ଅଛି ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିହାରର, ସେ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ନୀଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ସେ ନୀଳକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଂରେଜ ମାନେ କମ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କମ ଦରରେ ସେଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଚାଷୀ ମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଉ ନୀଳ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୀଳର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ଏବଂ ଅନେକ ବେଆଇନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ନୀଳର ଚାହିଦା କମିଗଲା। ତେଣୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୀଳର ଚାହିଦା କମିଗଲା, ନୀଳ ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଚାଷୀ ମାନେ ଆଉ ଚାଷ କଲେ ନାହିଁ ନୀଳ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଣ କରାଗଲା ନା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଜମିର ଭଡ଼ାକୁ ମାନେ ଅଧିକ କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ନୀଳ ଚାଷକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରାଗଲା ନା ଜମିର ଭଡ଼ାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ଏବଂ ଅନେକ ବେଆଇନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା, ଅନେକ ବେଆଇନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ କି ନୀଳର ଚାହିଦା କମିଗଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ନୀଳ ଚାଷ କରିବେନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାଧ୍ୟ କେମିତି କରାଯିବ ଯେହେତୁ ଚାହିଦା କମିଗଲା। ତେଣୁ ସେଠି କଣ କରାଗଲା ନା ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା, ଅନେକ ବେଆଇନ ଟିକସ ଲଗାଗଲା। ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣ ଶିକାର ହେଲେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିରୋଧ ବା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଲେ। ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ
ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବା ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ଚମ୍ପାରନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚମ୍ପାରନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାର କିଏ ନା ଶୁକ୍ଳ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1917 ମସିହା ଏପ୍ରିଲରେ ଚମ୍ପାରନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୁଝିଗଲା। ଏପ୍ରିଲ 17ରେ କଣ କଲେ 1917 ଏପ୍ରିଲ 17ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚମ୍ପାରନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ମୋତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚମ୍ପାରନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ମୁଜାହର ଉଲ୍ ହକ୍, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ନରହରି ତାରିଖ, ଜେ.ବି. କ୍ରିପାଳୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ବା ଜନସେବୀ ଯାଇଥିଲେ। କିଏ ନା ମନେ ରଖିବ ସେମାନେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ମୁଜାହର ଉଲ୍ ହକ୍, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ନରହରି ତାରିଖ ଓ ଜେ.ବି. କ୍ରିପାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠିକାର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ବା ଏବେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଏବେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ କଲେକ୍ଟର କହୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କଲେକ୍ଟର, ସେଠି ସେମିତି କଲେକ୍ଟର କଣ ଯାଉନଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଯୋଉ ଥିଲେ ଆମର ଚମ୍ପାରନ୍ର, ସେମାନେ କଣ କହିଲେ, ସେ କଣ କହିଲେ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡିଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡିକି ଗଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କିଏ କହିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ। ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟାୟମୂଳକ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦ୍ଧତି ଭାବେ ଉଭା ହେଲା। ତେଣୁ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ମୂଳକ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଏକ ଦୃଢ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଭାବେ ଉଭା ହେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସରକାର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଚମ୍ପାରନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସରକାର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ କଣ କରାଗଲା ନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗଠିତ କମିଟି ଅଛି, କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟାକୁ, ସେଥିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଏକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସଫଳ ହେଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ ନା ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବା ଇଂରେଜ ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସଫଳ ହେଲେ। ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥର 25% ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ କଣ କରାଗଲା ନା ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଥିଲା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କର ବା ବେଆଇନ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ତାହାର ଶତକଡ଼ା କେତେ 25%, ତାହାର ଶତକଡ଼ା 25% କଣ କରାଗଲା ନା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। ତାହାର ଶତକଡ଼ା 25% ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। କାରଣ ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଯୋଉ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଂରେଜ ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ କର, ସେ ଯୋଉ ଶତକଡ଼ା ସେଥିରେ ଶତକଡ଼ା 25% ଏମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। କାହାକୁ? ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଠିଗଲା, କର ଯୋଉ 25% ଦିଆଗଲା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଲା, ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ଆସିଥିଲେ, ନୀଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା, ସଫଳ ହେଲା ଏବଂ ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ଥିଲା ନା ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ এই ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଲେ, ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ବା ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼ ପାଖରୁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ଅଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ପଢିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର 2-3 ଥର ରିପିଟ୍ କରି ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଠଟା ମନେ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ଯେତିକି ପଢା ହେଲା ତାହାର ନୋଟ୍ କରିବ। ଘରେ କଣ କରିବ, ତମେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲ, ଯଦି ଆଉଥରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆଉଥରେ ଖୋଲି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ରିପିଟ୍ ଦେଖିବ, ତାପରେ ବହି ପଢିବ। ଇତିହାସ ବହିରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଯେତିକି ପଢେଇଲି ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବ, 2 ଥର ପଢିଲ, 3 ଥର ପଢିଲ, ତାପରେ ବସିକି ତାକୁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିବ।
ଏତିକି କରିକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓକୁ ଆମେ ଆସିବା। ଏତିକି ସର୍ଟ ନୋଟ କରିଥିବ ସମସ୍ତେ।